برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جن دو آیتوں کی تلاوت پیش کی ہے اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ مرنے کے بعد انسان کی آرزوئیں، حسرتیں کیا ہوں گی، اس مناسبت سے ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ بارہا یہ سنتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو آدمی اس دار فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوبارہ اس دنیا میں اسے واپس لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی زندگی یعنی مرنے سے پہلے کی متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ جو مرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم مرنے سے پہلے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، نیک اعمال جمع کرنے کی فکر نہیں کیے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو مرنے کے بعد ہم اور آپ آرزوئیں کریں گے، تمنائیں کریں گے، حسرتیں کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم وہ اعمال کر کے آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت جان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرامک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کہ یہ جو جوانی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس جوانی میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ بارہا ہم نوجوانی کے متعلق جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اس صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو کہ اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ اپنی صحت کو جیسے ملے ویسے چھوڑ رہے ہو، جو ملے وہ کھا رہے ہو، جدھر ملے ادھر جا رہے ہو، اور جب بیمار پڑ جاؤ تو افسوس کرو کہ میں وہ کیوں کھایا، میں ادھر کیوں گیا۔ انسان اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لے۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جان لے۔ اور چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اسے غنیمت جان لو۔ پانچویں چیز وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے ہی آیت میں بیان کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے کون جو ہے اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ عمل کا گھر ہے، اور مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو وہ دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے۔ ہم یہیں عمل کر کے یہیں بدلہ حاصل کرنے کا سوچیں
تو ये बात याद रखें, हमें जो है जरूरी नहीं है कि वो बदला जो है यहाँ मिले। बहुत सारे लोग हैं वो बदले को जल्द हासिल करना चाहते हैं। अब आप देखें, कोई हम काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई पैसे कितने दोगे, पैसे कब तक दोगे। अगर वो जल्द देने वाला होगा, ज्यादा देने वाला होगा तो हम क्या करते हैं, फौरन काम करते हैं। लेकिन अगर वो ताखीर करने वाला होगा तो हम भी जो है उस काम को टालते हैं। ये इंसान की फितरत बन गई है। वैसे ही हमारे लोगों का जहन आमाल में हो गया है। नमाज पढ़े तो क्या सवाब मिल रहा, भाई क्या मिल रहा है हमें, ऐसे जो है लोगों का जहन बन गया है। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के मरने के बाद जब इंसान आरज़ुएं करेगा, हसरतें करेगा, ऐ काश की पुकार लगाएगा, लेकिन उसका वहां वो काश पुकारना कोई फायदा नहीं देगा। आइए, इंसान की सबसे पहली हसरत, सबसे पहली आरज़ू, सबसे पहली आए काश मरने के बाद क्या होगा, कुरान मजीद में देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है कि बेशक हमने तुम्हारे पास डराने वालों को भेजा था, हमने तुम्हारे पास नसीहत करने वालों को भेजा था कि अगर तुम नेक अमाल करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। और तुम्हारी तरफ रसूलों को भेजा इस बात को देकर के लोगों को डराए, और वो रसूल, वो अंबिया आते रहे, तुम्हें डराते रहे, लेकिन तुम्हारे दिल में जरा भर भी डर और खौफ पैदा नहीं हुआ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, वयक़ूलुल काफिर, और अगर वो काफिर होगा, यानी रसूल की बात नहीं माना होगा, अल्लाह की बात नहीं माना होगा, तो क्या कहेगा, यक़ूलुल काफिर या लैतनी, ऐ काश। मरने के बाद क्या कहेगा वो, ऐ काश मैं अल्लाह का इनकार न किया होता, ऐ काश मैं रसूल की बात को मान लिया होता। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, वयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी होता तो कितना अच्छा था। क्यों वो ख्वाहिश करेगा, अल्लाह के नबी, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए कहते हैं, कल क़यामत के दिन जानवरों को लाया जाएगा, और एक सींग वाला जानवर होगा, एक बगैर सींग वाला जानवर होगा। तो सींग वाला जानवर जो बगैर सींग वाले पर जुल्म किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला वहां दिलाएगा। बगैर सींग वाले जानवर को अल्लाह सींग देगा, और जो जुल्म जो है उसके ऊपर जानवर किया था उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलाकर उन जानवरों को जो है मिट्टी में बदल देगा। यानी हुक्म देगा कि तू मिट्टी हो जा, तो वो तमाम जानवर मिट्टी हो जाएंगे। तो ये काफिर देख कर कहेगा, ऐ काश मैं भी इसी तरह जो है मिट्टी होता। लेकिन उसका ये काश कहना, उसका ये आरजू करना क्या उसे फायदा देगा, हरगिज फायदा नहीं देगा मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार अगर हम दुनिया में करते हैं तो मरने के बाद आरजुएं पर आरजुएं करेंगे, हसरतें करेंगे, लेकिन वो हमारी हसरत पूरी नहीं होगी। इसी तरह मेरे भाइयों, आज हमारे लोगों का एक जहन ये बन गया है कि एक दूसरे को धोखा देते हैं या एक दूसरे का माल हड़पते हैं, फला फला काम करते हैं, तो जो मजलूम है जब उसे नसीहत करने के लिए जाते हैं तो फौरन जो है उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। मरने के बाद कहाँ अल्लाह हमें जो है उसका बदला दिलाएगा, हम मजलूम हैं, क्या मालूम अल्लाह हमें देगा भी या नहीं देगा। ये क्या है, इनकार है मेरे भाइयों। यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि हाँ जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बदला दिलाएगा। कैसे, हदीस में आपने देख लिया कि एक बगैर सींग वाला जो जानवर था उस पर जो दुनिया में जुल्म हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जुल्म का बदला उसे दिलाया। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहता है, ववजदू,
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا کہ جب لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ کام کیے تھے ان کا نامہ اعمال جب ان کے سامنے رکھا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مجرم دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، جو جرم کیا کرتے تھے، جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ دیکھیں گے اور اب خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہوں کو جھکا کر کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے۔ ہم جو ہے آج نڈر ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر فلاں فلاں گناہ کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کیا کہیں گے؟ یا ویلتا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی چیز کو اس نے چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو اس نے چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز کو اس نے جو ہے جمع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ اس کو پا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، گناہ پر گناہ کریں اور اپنے نامہ اعمال میں ان کو جمع کر کے کل قیامت کے دن دیکھیں اور افسوس کرتے ہوئے کہے ہائے افسوس، اے کاش میں نیک اعمال کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ پہلی جو ہے آرزو یا پہلی جو ہے حسرت ہوگی، اے کاش میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اور اسی طریقے سے انسان کی دوسری حسرت یا دوسری آرزو کل قیامت کے دن جو وہ کرے گا وہ یہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اس آخرت والی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ فجر میں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے، صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور وہاں جہنم کو لا کر جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کو جو ہے وہاں لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان جہنم کو دیکھے گا، دیکھ کر کہے گا، کیا کہے گا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، وہ جہنم کو دیکھ کر افسوس کرے گا کہ جہنم میں لوگوں کو جلایا جا رہا ہوگا، جہنم میں لوگوں کو سزا دی جا رہی ہوگی، اس وقت وہ دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں اس وقت اس کا یہ افسوس کرنا یا اس کا یہ یاد کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَجِیءَ یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج کے دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور آج اللہ کی پکڑ کے جیسی کسی اور کی پکڑ نہیں ہے۔ دنیا میں تو سزا کر کے ہم بچ جائیں گے لیکن اللہ کی پکڑ سے ہرگز ہرگز نہیں بچیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور دیکھو کہ تم کل قیامت کے دن کے لیے کیا پیش کر رہے ہو۔
میرے بھائیوں ہم اور آپ ذرا غور کریں، میں بھی اور آپ بھی ذرا غور کریں کہ کیا فجر کی نماز کے وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا؟ کیا صبح سے لے کر اب جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، کیا کسی نے ذرا بھی درود پڑھنے کا یہ خیال کیا کہ آج میں درود پڑھوں گا، آج یہ فلاں نیک کام کروں گا تو کل قیامت کے دن کے لیے میرے لیے جو ہے پیش ہوگا؟ یہ میں نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ، تم دیکھو، تم غور و فکر کرو، کیا کرو؟ قدمت لغد، کہ کل کے لیے تم کیا پیش کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری خبروں کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم اور آپ نمازوں سے دور ہیں، آج ہم اور آپ نیک اعمال سے دور ہیں، آج لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے نماز کے لیے آؤ تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں آج کل مزہ نہیں آ رہا ہے، یا لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں یا تلاشتے ہیں کہ بھئی میں وہ نماز پڑھنے والے سے میں اچھا ہوں، نماز پڑھ کے فلاں فلاں برا کام کر رہا ہے۔ یہ ایک شور بہانہ ہے نماز چھوڑنے کا۔ کیا کہتے ہیں کہ ان نماز پڑھنے والے سے میں اچھا ہوں، نماز پڑھ کے وہ برا کام کر رہے ہیں، میں تو نماز چھوڑ کے وہ برا کام تو نہیں کرتا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہاں تو یہ بہانہ کر رہے ہو لیکن اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ نے اسے دارالعمل بنایا ہے، ہمارے عمل کرنے کے لیے بنایا ہے، آپ کو دوسروں پر نگراں نہیں بنایا ہے، بلکہ ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ فلاں تو نماز پڑھتا تھا لیکن فلاں برا کام بھی کرتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور فلاں برا کام بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اس برے آدمی کے غلطیوں کی، گناہوں کی سزا تو اسے اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ لیکن آپ نے جو نماز نہیں پڑھی یہ چور بہانہ لے کر کیا آپ کو اللہ معاف کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین آپ کو چھوڑے گا؟ تو بہرحال بتانے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کو جمع کرنے کی فکر کرے کہ کل قیامت کے دن یہ افسوس یا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی نہ کہنا پڑے، اے کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت سارے لوگ وقت نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہم کام پر جاتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، کیا ہم اللہ کے سامنے یہی جواب دیں گے یا افسوس کریں گے اے کاش میں نماز پڑھ لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ دوسری حسرت، دوسری آرزو ہے کہ اے کاش میں نیک اعمال کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن انسان جو ہے ایک تیسری حسرت، ایک تیسری آرزو لے کر آئے گا، اور وہ آرزو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ میرے بھائیوں انسان کی زندگی پر اس کے دوست کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا دوست جیسا ہوتا ہے ویسا ہی جو ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، پس تم دیکھو، غور و فکر کرو، احدکم من یخالل، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کو دوست بنا رہا ہے تو غور کرو کہ وہ دوست کیسا ہے، اگر وہ دوست اخلاق والا ہے تو اس سے دوستی کرو، اگر وہ دوست بد اخلاق ہے تو اس سے دوستی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ بد اخلاق سے دوستی کرو گے تو ہم بھی بد اخلاق بن جائیں گے، گالی دینے والے کے ساتھ رہیں گے تو ایک دن ہمارے منہ سے بھی گالی آئے گی، غیبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے منہ سے بھی غیبت نکلے گی، چغلی کرنے والے کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے منہ سے بھی چغلی نکلے گی، خیانت کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ایک دن خیانت کریں گے۔ کیسے خیانت کریں گے؟ مثال کے طور پر اب ہم جو ہے ایک آدھ دوست رہتے ہیں، کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ امانت کے لیے جب فون کرتا ہے کہ بھائی میری چیز واپس لوٹا دو
तो ये धोखे पर धोखा देता रहता है उसे। साथ में रहने वाला दोस्त भी सोचता है ये इतना धोखा दे रहा है, इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है, चलो मैं भी एक बार किसी को धोखा दे दूंगा, मैं भी एक बार खियानत कर लूंगा। होता है या नहीं होता है? तो बुरी सोहबत का असर हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ऐसी ही बुरी सोहबत का असर होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अच्छे दोस्तों का इंतखाब करे। एक फारसी में शेर है, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुंद, के इंसान अगर नेक लोगों को दोस्त बनाता है तो वो भी नेक बनता है। वह सोहबते तालिह तुरा तालिह कुंद, और अगर आदमी बुरे लोगों को दोस्त बनाता है तो वो भी जो है बुरा बन जाता है, उसके ऊपर भी बुराई का असर होता है। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी कहने वाले ने बड़ी ही प्यारी बात कही है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर भी अच्छा असर होता है। मिसाल कितनी प्यारी दी है। कहने वाले ने कहा कि फूल जो है, फूल के साथ रहने वाली जो रस्सी होती है जिसे पिरोया जाता है, वो रस्सी फूल के साथ रहने की वजह से रस्सी से भी खुशबू आती है। तो हम भी अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर भी जो है उसका अच्छा असर होगा। एक हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज से समझाया है, जैसा कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इतर बेचने वाले की मिसाल और एक लोहा कूटने वाले की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। फहामिलिल मिस्क, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करते हुए कहा, नेक लोगों की मजलिस में बैठने वाला और बुरे लोगों की मजलिस में बैठने वाला कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नेक लोगों की मजलिस में बैठने वाला ऐसे ही है जैसे इतर बेचने वाला है, और बुरे लोगों के साथ बैठने वाला ऐसे ही है जैसे लोहा कूटने वाले के साथ। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हुए कहते हैं, इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तबताअ मिन्हु, कि अगर इतर बेचने वाले से दोस्ती करेंगे तो या तो इतर वाला हमें इतर तोहफे में देगा, या इतर बेचने वाले के साथ हम दोस्ती करेंगे तो पैसे हैं तो इतर हम खरीद लेंगे, और अगर वो न तोहफे में देगा न हम खरीदेंगे, उसके साथ दोस्ती रहने की वजह से फ्री में खुशबू तो महसूस होगी, फ्री में खुशबू तो मिलेगी जो इंसान को जो है सुकून देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक लोगों की मिसाल ऐसे ही दी है कि अगर तुम नेक लोगों के साथ रहोगे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, अलबत्ता फायदा ही फायदा होगा। और वहीं जो लोहा कूटने वाला होता है, लोहा कूट कर औजार बनाता है, उसके साथ अगर दोस्ती करोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो उसकी चिंगारी उड़कर आपके कपड़ों को खराब करेगी, आपके कपड़ों को जलाएगी, या आपके जिस्म को नुकसान देगी, और अगर आपके कपड़ों को नुकसान ना भी दे, आप उसके साथ रहने की वजह से उसका धुआं या उसकी बो की वजह से आपको तकलीफ महसूस होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए समझाया कि नेक लोगों के साथ रहो तो नेक बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा कि तुम नेक लोगों के साथ रहो और सच्चे लोगों के साथ रहो, और तुम्हारा दोस्त कैसा हो? ईमान वाला हो, सच्चा हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने वाला हो। आज हमारी दोस्तियां कैसी हैं? आज हमारी दोस्तियां कैसी? अहले इल्म जिक्र करते हुए कहते हैं, आप भी उसका मुशाहिदा करते हैं, हमारी दोस्तियां कैसे लोगों के साथ हैं? बेनमाजियों के साथ हमारी दोस्ती है, शराब पीने वालों के साथ हमारी दोस्ती है, जुआ खेलने वालों के साथ हमारी दोस्ती है, और इसी तरीके से सूदी लेन देन करने वाले के साथ हमारी दोस्ती है, और गीबत, चुगली, खियानत करने वालों के साथ हमारी दोस्ती है। जैसे मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश की खियानत की, वैसे ही आप हर एक को मिसाल ले लीजिए। सूद लेने वालों के साथ अगर आप रहोगे तो वो सूदी लेन देन करेगा, आप उसके साथ रहेंगे तो आपके दिल में भी या आपके दिमाग में भी ख्याल आएगा कि चलो मैं भी एक आध मरतबा सूद लेता हूं, हुआ या नहीं हुआ बुरा असर। तो मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि वो अच्छे लोगों से दोस्ती करे, और अगर अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन आरज़ू करेगा
क्या आरज़ू करेगा? या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, हाय अफसोस मैं जो है फला लोगों से दोस्ती ना करता तो कितना अच्छा था। मेरे भाइयों, इसी दोस्तियों में स्कूल और कॉलेजेस के भी मामलात आते हैं। हम और आप अपने बच्चों को ढील देते हैं, हम और आप अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के लाड़ प्यार की वजह से वो ऐसी दोस्तियां करती हैं जिसे इस्लाम हराम करार देता है। लड़का लड़के की दोस्ती अलग बात है, लेकिन यहाँ माँ बाप इतना आज़ाद छोड़ देते हैं कि एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की से दोस्ती करता है। माँ बाप को जब इत्तला मिलती है तो वो मामूली समझकर क्या कहते हैं कि भाई दोस्त हैं, जबकि इस्लाम इसे हराम रिश्ता करार देता है। मुसलमान की बात तो अलग है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गैर मुस्लिमों तक की दोस्ती को माँ बाप मामूली समझते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। ये दोस्ती आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील होती है, वो मोहब्बत आगे चलकर रिश्ते में तब्दील हो जाती है, और वो रिश्ता इंसान को ले जाकर मजहब तब्दील करने तक पहुंचा देता है। ये क्या है? दोस्ती है। तो ऐसी हालत में जब अल्लाह के सामने पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे? यक़ूलु या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को अपना दोस्त न बनाया होता तो कितना अच्छा था। तो मेरे भाइयों, ये तीन आरज़ू ये हुई। पहली आरज़ू, ऐ काश मैं मिट्टी होता तो कितना अच्छा था। दूसरी आरज़ू, ऐ काश मैं आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ नेकियां जमा करता तो कितना अच्छा था। तीसरी आरज़ू, ऐ काश मैं फला बुरे लोगों को अपना दोस्त ना बनाता तो कितना अच्छा था। आखिरी चीज एक आध मिनट में बयान करूंगा। चौथी चीज जो इंसान आखिरत में मरने के बाद आरजू करेगा, वो आरजू वो हसरत ये होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, जब इंसान मर जाएगा जिंदगी में बाप दादा के तरीके पर चला होगा, बुजुर्गों के तरीके पर चला होगा, इमामों के तरीके पर चला होगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं किया होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होकर कहेगा, या लैतना, ऐ काश अताना अल्लाह व अताना रसूला, मैं अल्लाह की इताअत करता तो कितना अच्छा था, अल्लाह के रसूल की इताअत करता तो कितना अच्छा था। आज हम और आप क्या करते हैं? या जाहिल मुसलमान क्या करते हैं, या नादान मुसलमान क्या करते हैं? इमामों की अंधी तकलीद करते हैं, या बाबाओं की अंधी तकलीद करते हैं, बाबाओं मुजावरों पीरों के पीछे चलते हैं। आप देखे होंगे कई सारे वीडियोस, एक बाबा एक रिपोर्टर एक दो बाबाओं से सवाल करता है। क्या सवाल करता है? कि फजर की नमाज कितनी रकात है। एक रिपोर्टर एक बाबा से सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? फजर की नमाज कितनी रकात है। तो वहां दो बाबा बैठे हुए रहते हैं, एक थोड़ा बूढ़ा रहता है, या उससे ज्यादा बूढ़ा रहता है। तो जो कम बूढ़ा है उससे जब पूछते हैं तो मुझे नहीं मालूम, उलमा से पूछना पड़ेगा। उसके बाद पीछे उससे ज्यादा बुजुर्ग होता है, यानी उससे ज्यादा बूढ़ा आदमी होता है, तो वो कहता है उससे पूछो। तो जो ज्यादा उम्र का बूढ़ा होता है उससे रिपोर्टर पूछता है कि बताओ फजर की नमाज की कितनी रकात है। तो वो कहता है 2 रकात नफिल 2 रकात सुन्नत। क्या कहता है वो? 2 रकात नफिल 2 रकात सुन्नत है। जबकि फजर की नमाज क्या है? 2 रकात फर्ज है और 2 रकात सुन्नत है। अब जो बड़ा बूढ़ा आदमी कहता है कि 2 रकात नफिल है 2 रकात सुन्नत है, तो रिपोर्टर फिर इससे पूछता है जो कम बूढ़ा होता है कि बताओ ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। वो बूढ़ा क्या कहता है? बुजुर्ग बता रहे हैं तो सही ही होगा, हमारे बड़े बता रहे हैं तो ये सही ही है, हम इसी पर चलेंगे। अब मरने के बाद क्या कहेंगे? या लैतना, ऐ काश बूढ़ों की बात न मानते तो कितना अच्छा था, बड़ों की बात न मानते तो कितना अच्छा था। अताना अल्लाह व अताना रसूला, कि हम अल्लाह की बात मानते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते तो कितना अच्छा था। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम उस बात पर अमल करो जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है, तो बजाय अमल करने के क्या कहते हैं? बल नत्तबिउ, कि हम उसी की इत्तबा करेंगे जो हमारे बाप दादा किया करते थे। कहते हैं या नहीं कहते हैं? अब बाप दादा की इताअत करेंगे, बाप दादा के तरीके पर चलेंगे और बाप दादा के तरीके पर ही मरेंगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होकर क्या कहेंगे?
या लैतना, ऐ काश अतान अल्लाह व अतान रसूला, हम अल्लाह की इताअत करते तो कितना अच्छा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते तो कितना अच्छा था। मेरे भाइयों, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमें जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की फरमाबरदारी करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। व मन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, ऐसे लोग कहाँ होंगे? जन्नत में दाखिल होंगे। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बरक्स वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, उनकी बात मानने के बजाय बाप दादा की बात मानते हैं, वयतअद्दा हुदूदहू, और अल्लाह की हदों को तोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, ऐसे लोग जहन्नम की आग में दाखिल होंगे, वलहु अज़ाबुम मुहीन, और ये जो है शर्मनाक अजाब है। तो मेरे भाइयों, ये 4 किस्म की आरज़ुएं इंसान कल क़यामत के दिन करेगा। तो क्या हम मरने के बाद आरजू करेंगे या मरने से पहले उसके लिए तैयारी करेंगे? अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन आमाल, मैंने आप लोगों के सामने जो बातें बयान की है, इन बातों को सुने और गौर व फिक्र करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी आरजुएं इंशाल्लाह किसी और मौके पर आपके सामने बयान करूंगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को बताई हुई, सुनी हुई तमाम बातों को सोचने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।